بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد خطبہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جنگ کا حکم دیا، تو بعض صحابہ اکرام جو نو مسلم تھے، ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، ان میں سے چند نے کہا کہ نشاور آبانا و امہاتنا، کہ ہم اپنے والدین سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کو مومنوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق ہے، وہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے پھر کسی سے مشورہ کرنا جائز نہیں۔ جو نبی ہے اس کا حق تمہاری جانوں پر، تمہارے والدین تو کیا بلکہ تمہارے اپنے حق سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ اور عارف رومی فرماتے ہیں کہ اے نبی کے غلام، اگر تو جائیداد خریدنا چاہے تو عقل سے مشورہ کر لے، اگر تم مال خریدنا چاہے تو عقل سے مشورہ کر لے، اگر تو زمین خریدنا چاہے تو بھی عقل سے مشورہ کر لے، اگر تم مکان خریدنا چاہے تو بھی عقل سے مشورہ کر لے، لیکن جب باری حضور کے فرمان کی آ جائے تو پھر یاد رکھ عارف رومی کا کہنا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، تب پھر عقل کو نہ دیکھ بلکہ حضور کے فرمان کو دیکھ۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ مومنوں کی جانوں سے ان کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو بڑی شان حاصل ہے، لیکن ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انفرادی مقام حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی ای الناس احب الیکا، کہ یا رسول اللہ آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ قال عائشہ تھا، فرمایا میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں قلت من الرجال، میں نے عرض کی مردوں میں سے؟ قال ابوہا، فرمایا اس کے والد۔
तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों में सबसे ज्यादा हजरत आयशा सिद्दीका से मोहब्बत थी। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अशियातुल उम्मात शरह मिशकात में फरमाते हैं कि बेहतर और अफजल ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में अज़वाज मुत्तहरात और हजरत अली, हजरत फातिमा और हजरत हसनैन करीमैन, इन सब को अहले बैत में शामिल किया जाए, और ये बेहतर और अफजल है। और हजरत आयशा सिद्दीका कौन? हजरत आयशा सिद्दीका वो जिनका हुजरा अर्शे मुअल्ला से अफजल है, और जिनके बिस्तर में हुजूर जलवा गर हो तो अल्लाह तबारक व तआला वही नाजिल फरमाता है। और हजरत आयशा सिद्दीका वो कि जिनके वालिद सद्दीकों के इमाम और जिनके सरताज नबियों के इमाम, और सद्दीक बाप की सद्दीका बेटी, अतीक बाप की अतीका बेटी, साजिद बाप की साजिदा बेटी, मुअल्लिम बाप की मुअल्लिमा बेटी, आलिम बाप की आलिमा बेटी, और मुहद्दिस बाप की मुहद्दिसा बेटी, मुफस्सिर बाप की मुफस्सिरा बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपको ये मर्तबा हासिल है कि आपके हुजरे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिज़ार अनवर है, और आपको ये शर्फ हासिल है कि आप हुजूर के लिए अपने हाथों से आटा पीस कर रोटियां बनाया करती थी। और हजरत आयशा सिद्दीका को ही ये शर्फ हासिल है कि हुजूर के जिस्म मुअत्तर पर अत्तर लगाया करती थी, और हजरत आयशा सिद्दीका को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिस्तर बिछाने का शर्फ हासिल है, और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में तहज्जुद की नमाज अदा करने का शर्फ हासिल है। और हज़रत मोहतरम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि फकीर का ये तरीका कार था कि जब भी तआम करता तो इसारे स्वाब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अमीर यानी हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत हसनैन करीमैन की अरवाह मुक़द्दसा को खास इसाले स्वाब करता, और फरमाते हैं कि मैं अहले बैत यानी अज़वाज मुत्तहरात का नाम ना लिया करता। फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर ख्वाब में मिले और अपना चेहरा फेर लिया और फरमाने लगे कि मैं आयशा के घर का खाता हूं। तो इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि तब मैं समझा कि मैं इस वाले स्वाब के वक़्त हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम नहीं लेता। फरमाते हैं कि उसके बाद से मैंने हजरत आयशा सिद्दीका तो क्या बल्कि तमाम अज़वाज मुत्तहरात को शरीक ताम करना शुरू कर दिया। और हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की इस ख्वाब से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम व मर्तबा रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाता है। और हजरत आयशा सिद्दीका वो हैं कि आखिरी वक़्त में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। आपके हाथ में मिसवाक थी। हुजूर ने मिसवाक को देखा लेकिन शदीद मर्ज की वजह से तलब ना कर सके। जब हजरत आयशा ने आपका मिसवाक को देखने को समझ गई और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर से वो मिसवाक लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक में रख दी, लेकिन शिद्दत बीमारी की वजह से हुजूर मिसवाक इस्तेमाल ना कर सके। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैंने मिसवाक ली और उसको अपने दांतों से चुबाया और हुजूर के दहन में फिर से रख दी, और फरमाती हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये शर्फ दिया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में जो आखिरी चीज गई थी वो मेरा लुआब था, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये मर्तबा दिया है कि आखिरी वक़्त में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और हुजूर के लुआब दहन को यकजा कर दिया है। और फरमाती हैं कि ये अल्लाह का मुझ पर फजल है, और ये मुकाम सिर्फ और सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीका को हासिल है कि जिनका लुआब दहन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन में उतरा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना।